life of uprightness. Uprightness means सरळतेमध्ये चालणं. आणि ते अडोकाचं जीवन हे सरळ मार्गाचं जीवन होतं. So let us look what is the uprightness in Hebrew, and let us see in Greek also what it helps us to understand better. आणि मग हिब्रू मध्ये आणि ग्रीक भाषेमध्ये त्याचा अर्थ नेमका काय होतो ते आम्ही शिकूयात, म्हणजे आम्हाला अधिक चांगल्या रीतीने समजून येईल. What is walking in uprightness? आणि मग सरळ मार्गाने चालले म्हणजे काय? In Hebrews, the word for uprightness is yasher. आणि हिब्रू भाषेमध्ये त्याच्यासाठी शब्द आहे याशर. And there is another word is a tam. आणि दुसरा एक शब्द आहे टाम. Yasher is yashar, yasher. याशर. And another word for uprightness in Hebrew is tam, tam, tam. These are the two words for uprightness in Hebrew. आणि मग हे दोन शब्द आहेत सरळ मार्गाने चालले यासाठी हिब्रू मध्ये. And meaning of that is a straight. आणि मग त्याचा अर्थ आहे की सरळ or plain in one level. आणि किंवा एक सपाट अशा पृष्ठभागावरती. When we say flooring, they check with that bottle, the air bubble will be there, they check the level. So, that is the meaning of that, level, in the same level. सपाट करणे. And another word is a right, म्हणजे योग्य. आणि दुसरा शब्द आहे योग्य. These are the two words for meaning of that, for a Hebrew word. And if you look, for us to understand, let us turn to Isaiah 40. आणि हे समजण्यासाठी आम्ही यशाया याच्या 40व्या अध्यायाकडे जाऊयात. In Isaiah 40 verse Isaiah 40 verse 3. यशाया याचा 40वा अध्याय 3रं वचन. Book of Isaiah 40 verse 3. The voice of him that cried in the wilderness, for that says, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. घोषणा करणाऱ्याची वाणी ऐकू येते की अरण्यात परमेश्वराचा मार्ग सिद्ध करा, आमच्या देवासाठी रानात सरळ राजमार्ग करा. Yes, make a straight the straight highway for our Lord. आणि आमच्या देवासाठी रानात अरण्यामध्ये सरळ राजमार्ग करा. Means walking with the Lord means straight. There is no turning back or turning here and there. Going straight. आणि देवाबरोबर चालणं याचा अर्थ की त्याच्याबरोबर सरळतेमध्ये चालणं, इकडे तिकडे पाहणं किंवा आडवळणाला नव्हे तर सरळ त्याच्याबरोबर चालणं. When we are giving address, you are guiding somebody. What do you say? Go straight, don't turn anywhere. If you go straight, on the left side you can see that. आणि मग एखाद्याला आपण ज्यावेळेस पत्ता सांगत असतो त्यावेळेस सुद्धा आपण असा उपयोग करतो की सरळ जावा, कुठे इकडे तिकडे बघू नका, आणि सरळ गेला तिथून की डाव्या बाजूला तुम्हाला ते सापडून जाईल. So that is what walking in uprightness means. Walking straight with the Lord. आणि मग ह्याचाच तोच अर्थ आहे की देवाबरोबर सरळतेनं समोर पाहून देवासंगती चालणं. And there are parallel words for uprightness. आणि त्याच्या समानार्थी काही शब्द आहेत त्याला. That is integrity. आणि अखंडता. अखंडता. And being upright in character or action. The meaning of that is being upright in character and in action. आणि मग त्याचा दुसरा अर्थ आहे की तुमच्या चारित्र्यामध्ये आणि तुमच्या कृतीमध्ये तुम्ही सरळ मार्गी व्यक्ती पाहिजे. It should be transferred. Our character in this uprightness, character is very important. आणि यामध्ये खूप आमचं चरित्र महत्वाचं आहे. आमचं पारदर्शक चरित्र पाहिजे, लपवाछपवी नको कोणती. And it involves action.
आणि त्यामध्ये आमची कृती देखील तितकीच महत्वाची. Sometimes we say, what we talk, we need to walk. आणि मग कधी कधी आम्ही म्हणतो की बोले तसं चाललं पाहिजे, बोले तसं चाले. Sometimes we see मराठीमध्ये त्याची खूप चांगली म्हण आहे की बोले तसं चाले त्याची वंदावी पावले. Yeah. So many times we see people talk something and they do something. आणि पुष्कळ वेळा लोक बोलतात एक आणि करतात एक. Then what do we say? Oh, we cannot trust his character because he's a pico man. He's a fraud. We cannot trust this man because he says something and does something. आणि मग आजकाल आम्हाला त्या सगळ्या गोष्टीचा खूप अनुभव येत आहे. फेकू हा शब्द आपल्या परिचयाचा जास्त आहे आजकाल. Many people say something and do something. पुष्कळचे लोक आहेत, कर सांगतात एक आणि करतात एक. And another word for parallel word is honesty. आणि मग दुसरा शब्द आहे विश्वासार्हता. When we are looking to all this, keep in your mind this, don't forget. आणि ज्यावेळेस आम्ही हे पाहतो त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये ह्या गोष्टी साठवून ठेवा, लक्षात ठेवा, विसरू नका. Why we are looking so deep into this, all these words? आणि मग या सर्व शब्दांवरती का मी पाहत आहे? Because Enoch walked with the Lord in uprightness. कारण अनोख प्रभू बरोबर सरळ मार्गाने चालला. And God took him. आणि देव त्याला घेऊन गेला. Means God was pleased by his walk. आणि तो देव त्याच्या व्यक्तिमत्वानं, त्याच्या चालचालणुकीनं तो संतुष्ट झाला. So in our character also and in our action also, like Enoch, we need to walk with the Lord. आणि आमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये सुद्धा, आमच्या चरित्रामध्ये आम्ही सुद्धा हनोकाप्रमाणे देवासंगती चाललं पाहिजे. Honesty. विश्वासार्हता. The meaning of that is प्रामाणिकपणा. the quality of being truthful and not lying, stealing and deceiving. ह्याला मराठीत खूप सुंदर शब्द आहे की प्रामाणिक, म्हणजे कुठलीही खोटं बोलणार नाही, चोरी करणार नाही किंवा फसवणूक नाही, तर प्रामाणिक असणं. That makes us more understanding that what is the meaning of honesty. आणि मग खूप आम्हाला समजण्यासाठी सोपं जातं की काय नेमकं प्रामाणिकपणाचा अर्थ आहे. We need to honest with God. आम्ही देवाबरोबर प्रामाणिक असलं पाहिजे. We need to honest with people also. आणि आम्ही लोकांसंगती सुद्धा प्रामाणिक असलं पाहिजे. We need to be truthful to God. आम्ही देवासमक्ष सत्यात उभा राहिलं पाहिजे. We need to be truthful to people also. आणि मग त्याच सत्यामध्ये लोकांसंगती सुद्धा उभा राहिलं पाहिजे. Let us look to Isaiah. We read already. Definition of this, if you see that uprightness. आणि मग ते सरळ मार्ग जे चालणं आहे त्याची जर आम्ही व्याख्या पाहिली, the one who always act rightly or in the right manner. आणि जो असा व्यक्ती जो नेहमीच योग्य मार्गानं आणि योग्य नियमांना धरून चालतो, he does the right thing in the right way. आणि योग्य मार्गाने योग्य ते करतो. So Enoch walked in the right, acts right, he acted rightly and in right manner and God took him. आणि मग हनोक सुद्धा तसंच देवाबरोबर योग्य मार्गाने योग्य ते त्यानं केलं आणि देव त्याला घेऊन गेला. Means God was pleased. He walked with God so uprightly. आणि देव इतका संतुष्ट झाला त्याच्याबरोबर की तो इतका सरळ मार्गाने त्याच्याबरोबर चालला. So God was pleased and God took him. आणि देव त्याच्याबरोबर संतुष्ट झाला आणि देव त्याला घेऊन गेला. Let us see some scriptures for us to understand better. आणि मग आणखीन समजण्यासाठी काही वचन आम्ही पाहूया. Psalm 32. Turn with me to Psalm 32. याचा 32वा अध्याय. Psalm 32 verse 2. आणि दुसरं वचन. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile, that is deceit.
ज्याच्या हिशोबी परमेश्वर अनितीचा दोष लावित नाही व ज्याच्या मनात कपट नाही तो मनुष्य धन्य. What it says, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity or sin in him. आणि ज्याच्या हिशोबी परमेश्वर अनितीचा दोष लावत नाही. In another translation it says, happy is the man in whom the Lord sees no evil. आणि मग तो व्यक्ती आनंदी असतो ज्याच्यामध्ये देव कुठलं पाप पाहत नाही. And happy is the man the Lord does not accuse of doing wrong or sin. आणि मग असा व्यक्ती आनंदी असतो ज्याच्यावर देव कोणते दोषारोप लावत नाही. Who doesn't put any wrong this one accusation? आणि मग कोण त्याच्यावर दोषारोप लावत नाही. We can act in the world before like we are holy people on this earth. आणि मग लोकांसमक्ष कदाचित आम्ही खूप पावित्र्यामध्ये आहोत असं आम्ही आव आणू शकतो. Oh, I am very righteous man. आणि नाही मी खूप नीतिमान व्यक्ती आहे. Oh, I am very religious man. मी खूप धार्मिक आहे. But dear people of God, पण माझ्या प्रियानो, we can deceive people. आम्ही लोकांना फसवू शकतो. But in God's eyes, we need to be counted as upright. पण आम्ही देवाच्या मार्गाने आम्ही सरळ मार्गी किंवा दोषमुक्त असे गणले गेलं पाहिजे. Means God does not see any sin in us. God. आणि देवानं आमच्यामध्ये कुठलं पाप पाहता कामा नये किंवा देवानं म्हटलं पाहिजे की याच्यामध्ये कोणतं पाप नाहीये. So when there is God says no sin in us and God is not accusing us, means God is pleased, happy. आणि मग जर देव असं बघत आहे की आमच्यामध्ये कुठलं पाप नाही आहे आणि देव आम्हाला कुठला दोषारोप देत नाही याचा अर्थ की देव आमच्या प्रत्येक प्रित्यर्थ तो आनंदी आहे. When God is happy on us, आणि जर देव आमच्या बरोबर आनंदी will असेल we be sad? का आम्ही दुःखी असू का? Definitely will be happy. आणि आम्ही नक्कीच आम्ही आनंदी असू. Another translation says, आणखी एक भाषांतर सांगतो. yes, what joy for those whose record the Lord has cleared of sin. Yes, what joy for those whose record of sin the Lord has cleared. आणि मग त्यांच्यासाठी किती मोठा आनंद आहे ज्यांचा पापाचे जे सगळी हिशोब आहे देवानं चुकता करून टाकलेला आहे. He has cleared it all. आणि तो सगळा त्याने चुकता केलेला आहे. Nobody is a holy. We are not angels that we have fallen from heaven. आणि मग आम्ही काय असे देवदूत नाही की जे स्वर्गातून पडलेले आहोत. We are human beings. आपण मनुष्य आहोत. We all are sinners. आम्ही सर्वजण पापी आहोत. Scripture tells us very clearly that we all have sinned and fallen short of glory of God. आणि मग वचन आम्हाला खूप स्पष्टपणे सांगतं की आम्ही सर्वांनी पाप केलेला आहे आणि देवाच्या गौरवाला आम्ही उणे पडलेले आहोत. If anybody says I'm not a sinner, I not sin anything, आणि जर कोणी म्हणत असेल की नाही मी काही पापी नाही, मी काही पाप केलेलं नाहीये, the Bible says he or she is a liar. आणि मग पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतं की तो किंवा ती हे खोटारडे आहेत. But important what it is here, the scripture says, पण महत्वाचं जे काही वचन आम्हाला इथे सांगत आहे, we all are sin. There is that mark is there on us, stamp is there. We are sinners. आणि मग आमच्यावर तो शिक्कामोर्तब झालेला आहे, आम्ही सर्व पापी आहोत. Sinners will go to hell. आणि मग पापी हे नरकामध्ये जाणार. But thank God, देवाला धन्यवाद असो, through the blood of Jesus Christ, येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे, when we believed in Jesus, his sacrifice, आणि ज्यावेळेस आम्ही येशूवर विश्वास ठेवतो, त्याच्या त्यागावरती विश्वास ठेवतो, बलिदानावरती विश्वास ठेवतो, when we believe that Jesus took my sins and died on that cross, आणि ज्यावर आम्ही ह्यावर विश्वास ठेवतो की येशूने माझे पाप घेतले आणि त्यावर स्तंभावरती तो मरण when we पावला, believe that he was buried and God raised him up again on the third day, आणि ज्यावेळेस आम्ही ह्यावरती विश्वास ठेवतो की येशू माझ्यासाठी मेला आणि तो पुरल्यात आला आणि पुन्हा तो तिसऱ्या दिवशी उठला, and when we believe that today Jesus is alive
आणि ज्यावेळेस आम्ही हा विश्वास ठेवतो की आज येशू जिवंत आहे, when we accept that Jesus into our heart आणि ज्यावेळेस त्याला आम्ही आमच्या अंतःकरणात स्वीकारतो as a Lord and Savior of our life, आणि माझ्या जीवनाचा तारणारा म्हणून, and His blood, the blood of Jesus, cleanses us from all our iniquities. आणि मग त्याचं पाप त्याचं रक्त, येशूचं रक्त आम्हाला सर्व पापापासून, सर्व अशुद्ध पापापासून आम्हाला शुद्ध करतो. When we accept Jesus means when we say Lord, when we confess our sins, He is faithful and just and His blood cleanses us. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही येशूचा स्वीकार करतो तो विश्वसनीय व न्यायी आहे आणि त्याचं रक्त निर्दोष आहे जे आम्हाला शुद्ध करतं. Against us there are a lot of lists were there in Satan's hand. What all we have done. आणि मग पुन्हा त्याची मोठी यादी आहे सैतानाच्या हातामध्ये जे काही आम्ही केलेलं आहे. So we are living under condemnation. आणि मग आम्ही त्या दोषारोपाच्या अंतर्गत आम्ही जगत आहोत. Because of sacrifice of Jesus, आणि येशूच्या बलिदानाच्या द्वारे we are set free. आणि आम्हाला मुक्त करण्यात How we आले. are set free? आम्ही कशी मुक्त The झालो? blood of Jesus wiped off all our iniquities. आणि येशूच्या रक्तानं आमच्या सर्व अशुद्धपणा, आमचे सर्व पाप धुवून काढलेले आहेत. So when we are washed, आणि ज्यावेळेस आम्ही शुद्ध झालेले आहोत, that is what called as a new life in Christ Jesus. आणि मग हेच ख्रिस्तामधलं नवीन जीवन आहे. They that are in Christ Jesus, आणि जे ख्रिस्तामध्ये आहेत they are a new creation. आणि ते नवीन उत्पत्ती आहे. Means we are washed up, not covered up. We are washed of all our iniquities. आणि मग आम्हाला काही झाकून ते अशुद्धपणा झाकला गेला नाही, तर तो शुद्ध केलेला आहे, त्याला धुवून काढलेला आहे. So that is what he is saying. Yes. And What joy for those who received those whose record of sin the Lord has cleared off. आणि मग हेच इथं सांगत आहे की होय, की देवाचं जे प्रेम आहे किंवा देवाचा जो आनंद, ज्याचं पाप जे काढून टाकलेलं आहे ते शुद्ध आहे, आणि त्या सगळ्या गोष्टी तिथे सांगितल्या. Amen. Whose lives are lived in complete honesty. आणि ज्यांचं जीवन जे आहे पूर्णपणे प्रामाणिक आहे. Whose lives are lived in complete honesty. आणि जे असं पूर्णपणे प्रामाणिकतेमध्ये जे जीवन जगतात. So Enoch walked with the Lord in complete honesty. आणि तसंच हनोक पूर्णपणे प्रामाणिकतेमध्ये त्यानं जीवन जगलं. It doesn't talk about 65 years. आणि मग त्या 65 वर्षांच्या बद्दल बोललेलं नाहीये. He must have done a lot of things against God's will. आणि मग त्यानं कदाचित त्या 65 वर्षामध्ये पुष्कळशा गोष्टी देवाच्या इच्छेविरुद्ध देखील केल्या असतील. But when he understood, पण ज्यावेळेस त्याला समजलं, when he believed in God, ज्यावेळेस त्याने देवावर विश्वास ठेवला, he walked 300 years in complete honesty. आणि मग तो 300 वर्ष पूर्ण प्रामाणिकतेमध्ये त्यानं तो देवाबरोबर चालला. So God was pleased देव संतुष्ट झाला and God took him. आणि तो देव त्याला घेऊन गेला. So dear people of God, if we say and if we desire to walk with the Lord as long as we live on this earth, आणि मग माझ्या प्रियानो, जर आपण म्हणतो आणि आपल्याला इच्छा आहे की आम्ही देवाबरोबर प्रामाणिकतेपणे जोपर्यंत आम्ही जिवंत आहे तोपर्यंत चालावं, we need to have that desire. आणि आम्हाला त्यामध्ये ती इच्छा असली पाहिजे. Lord, I also want to walk with you in complete honesty. आणि देवा, मला सुद्धा तुझ्या बरोबर तसंच प्रामाणिकतेमध्ये चालायचं आहे. I want to please you. आणि मला तुला संतुष्ट करायचं आहे. And God will take us one day. मग देव तसंच आम्हाला देखील एक दिवस घेईल. Hallelujah. हालेलुया. Turn with me to Psalm 84. आणि स्तोत्र 84 कडे आम्ही वळूया. Yes, Psalm 84 verse 11. आणि 11वे वचन. Second portion, actually, in portion it says, but we'll read full scripture for us. For the Lord God is a sun and shade. The Lord will give grace and glory. Now further it says, no good thing will be withheld
from them that walk uprightly. कारण परमेश्वर देव हा सूर्य व ढाल आहे. परमेश्वर अनुग्रह व गौरव देतो. जे सात्विकपणे चालतात त्यांना उत्तम ते दिल्या वाचून तो राहणार नाही. No good things will be withheld from them that walk upright. आणि जे सात्विकपणे चालतात त्यांना उत्तम ते दिल्या वाचून तो राहणार नाही. Hallelujah. हालेलुया. Dear people of God, there is a lot of advantage of that when we walk in uprightness. आणि ज्यावेळेस मी सात्विकतेमध्ये चालतो त्याच्यामध्ये पुष्कळशा चांगल्या फायदा असा आपल्याला आहे. But we should not, people, what they do is they take only advantage and forget God. पण लोकांचं अगदी उलट आहे. त्यांना फक्त फायदा पाहिजे आणि देवाला विसरून As जातात. we studied and as I said, we need not have to take negative only about Enoch's life. आणि मग जसं आपण शिकलो आणि आपण म्हटलं की आम्ही हनोकाच्या जीवनाविषयी नकारार्थी आम्ही घेतलं नाही पाहिजे. That something must have happened. That's why he cried out to God and God answered his prayer. That's why he trusted God and walked with आणि him. आणि नाही मग काहीतरी झालं असेल आणि मग म्हणून तो देवापुढे रडला असेल आणि देवाने त्याची प्रार्थना ऐकली असेल म्हणून तो सात्विकतेमध्ये चालला असेल. But we see that at the age of 65, and as God blessed him with Methuselah, आणि आपण बघितलं की आम्ही 65व्या वर्षी त्याला मथुशेलह झाला. as he received God's blessing, आणि जसं देवाचा आशीर्वाद त्याला प्राप्त झाला he was grateful to God. आणि त्याला देवाप्रित्यर्थ तो कृतज्ञ झाला. So when he walked with the Lord, आणि म्हणून ज्यावेळेस तो देवाबरोबर चालला he lacked nothing in his life. आणि मग त्याच्या जीवनामध्ये काहीच त्याला कमतरता मिळाली नाही. Seeing the blessings of God in his life, आणि देवाचे जे आशीर्वाद त्याच्या जीवनामध्ये त्यानं पाहिले he decided to walk more closely and honestly with the Lord. आणि त्यानं ठरवलं की देवाबरोबर अधिक जवळीकतेमध्ये आणि प्रामाणिकपणे चालायचं. And we read that in chapter 5 that God blessed him with the sons and daughters. आणि मग 5व्या अध्यायामध्ये सुद्धा मी बघितलं की देवाने आणखी त्याला मुलगी आणि मुली झालेल्या आहेत. देवाने त्याला आशीर्वादित केलेलं आहे. Because the scripture says God's, the children are gift from God. It's an inheritance for us. आणि मग आपले वचन आपल्याला माहिती आहे की देवाचं लेकरं जे आहे पोटचं फळ हे देवापासून मिळालेलं वरदान आहे. ती खरी संपत्ती आहे. So when he received the blessings, आणि ज्यावेळेस त्यांना आशीर्वाद मिळवले he was grateful to God. आणि त्याने देवाला धन्यवाद दिला And he walked more closely and honestly with the Lord. आणि मग तो देवाबरोबर अधिक जवळीकतेमध्ये अधिक प्रामाणिकपणे चालला. We see that he was blessed. आणि आम्ही पाहतो की तो आशीर्वादित झाला. How we can say that? आणि आम्ही कसं म्हणू शकतो हे? One more scripture says, I will tell you the secret of that. I will tell you further as we go into the word, next word. But here it says that, dear people of God, that when God blesses us, आणि इथं आम्हाला सांगितलं की जेव्हा देव आम्हाला आशीर्वादित करतो. let me give an example. Our family example I'll give. आणि आमच्या परिवाराचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. When my wife was pregnant, आणि ज्यावेळेस माझी पत्नी गरोदर होती, several people told us, told me that especially, you will have a baby boy. आणि मग पुष्कळशा लोकांनी सांगितलं, विशेष करून त्यांनी मला सांगितलं की तुला मुलगा होईल. I had decided to even keep the name so and so. आणि मग मी नाव सुद्धा ठरवलं होतं हे ठेवायचं म्हणून. But when the baby was born, ज्यावेळेस बाळ झालं, I was told it is girl. आणि मला सांगण्यात आलं की मुलगी आहे. Many people get upset, no. पुष्कळशे लोक नाराज होतात ना. But I was so happy. I said, try God. God has given me the child. आणि मग मी खूप आनंदित होतो कारण मी देवाला म्हटलं की देवा धन्यवाद की तू मला लेकरू दिलं. Of course, I love girls more than boys. That is I don't do partiality, but I love. What I love, God has blessed me with. आणि मग नक्कीच मला मुली जास्त आवडतात मुलांपेक्षा. मी काही भेदभाव नाही करत, पण जे मला आवडतं देवाने मला ते. Because in family, girls unless we had only 2 cousin sisters, and that's why, and we are 4 brothers.
no sister for us. So I loved, my brother's daughter also I loved a lot. आणि मग कारण आमच्या पूर्ण परिवारामध्ये मुलंच जास्त आहेत, फक्त 2च चुलत बहिणी आम्हाला होत्या. मला वैयक्तिक आम्हाला 4 भाऊ आम्ही, मुलगी नाहीच बहीण नाही, त्यामुळे मला मुली फार आवडायच्या. माझ्या भावाच्या मुलीवर पण देखील मी प्रेम करतो जास्त. So likewise what I'm trying to say is that when we receive the blessings, आणि मी तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करते की ज्यावेळेस आम्ही आशीर्वाद प्राप्त करतो, maybe children, that is also gift from God, it's inheritance from God. आणि मग कदाचित लेकरं ते सुद्धा देवाकडून मिळालेलं वरदान आहे. But even the things, the scripture says that good thing will he withhold, no good thing. The scripture says no वचन good आम्हाला thing. सांगतं की कोणत्याही उत्तम गोष्टी त्याच्यापासून राखून ठेवण्यात येणार नाही. Means God will bless us in all the manners, all things. देव आम्हाला सर्व गोष्टींनी आशीर्वादित करेल. As we sang the song, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. आणि मग जसं आम्ही गीत गायलं की पहिल्याने त्याची नीतिमत्व व धार्मिकता प्राप्त करा, मग याही गोष्टी तुम्हाला सर्व प्राप्त होतील. So when we walk with the Lord, God blesses us. आणि ज्यावेळेस आम्ही देवाबरोबर चालतो, देव आम्हाला आशीर्वादित करतो. But some people walk with you for some time only. पण काही लोक काही काळासाठीच चालतात. As the blessings comes, they forget God. आणि मग जसा आशीर्वाद येतो ते देवाला विसरतात. We see that. आम्ही ते पाहतो. People pray. But when God blesses them, they pray no doubt. But the first love is gone. आणि मग ज्यावेळेस लोक सांगतात प्रार्थना करायला आणि त्यांना प्रार्थनेचं उत्तर मिळतं, ते प्रार्थना करतात, त्यामध्ये शंका नाही, पण त्यांचं पहिलं प्रेम निघून गेलेलं असतं. But when God blessed him, पण ज्यावेळेस हनोक ज्यावेळेस त्याला आशीर्वादित केलं देवानं, he continuously walked with the Lord in honesty. आणि तो प्रामाणिकतेमध्ये सात्विकतेपणे तसाच देवासंगती चालला. Dear people of God, माझ्या प्रियानो, when we walk with the Lord in honesty, आणि ज्यावेळेस आम्ही प्रामाणिकपणे देवाबरोबर चालतो, God will bless us. देव नक्कीच आम्हाला आशीर्वादित करतो. We will not lack any good things in our life. आणि आम्हाला कशाच्या चांगल्या उत्तम गोष्टींची कमतरता आमच्या जीवनामध्ये भासणार नाही. It is not any company or anything that terms and conditions. Of course, Scripture also says we need to walk with the Lord in righteousness, then God will definitely bless us. आणि मग कुठल्या एखाद्या कंपनी सारखं नाही की जिथं अटी आणि नियम लागू असतात. नक्की वचन सुद्धा आम्हाला सांगतं की आम्ही देवाबरोबर प्रामाणिकपणे आणि सात्विकपणे चालणं गरजेचं आहे. मग नक्कीच देव आम्हाला आशीर्वादित करतो. But dear people, earthly blessings are temporary. पण माझ्या प्रियानो, ज्या जगिक आशीर्वाद जे आहेत ते तात्पुरते आहेत. But our God is an eternal God. पण आपला देव जो आहे तो सार्वकालिक आहे. And His love for us also for eternity. आणि त्याचं आपल्या प्रित्यर्थ जे प्रेम सुद्धा आहे ते सार्वकालिकतेच आहे. When God has given us the salvation, आणि ज्यावेळेस देवाने आम्हाला तारण दिलं, just should we walk with the Lord for temporal? आणि मग काय आम्ही देवाबरोबर काही ठराविक काळापुरतं चालायचंय का? What blessings we have received today, it is nothing. Much more God has kept for us. आणि मग जे आशीर्वाद आज आम्हाला मिळालेले आहे ते काहीच नाहीयेत. पुष्कळशा गोष्टी देवाने आम्हाला ठेवलेल्या आहेत. Sometimes we are satisfied with the little things. आपण कधी कधी आम्ही छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये समाधानी होतो. And we don't walk with the Lord in honesty. आणि मग आम्ही देवाबरोबर प्रामाणिकपणे चालत नाही. But this evening I would encourage you through the character of पण या सायंकाळच्या वेळेस तुम्हाला अनुपच्या जीवनाच्या द्वारे मी तुम्हाला उत्तेजित करू as we इच्छितो. read the word of the Lord, that he walked with the Lord 300 years. आणि जसं वचन आम्ही वाचलं तो देवाबरोबर 300 वर्ष चालला. Let us read one more word. आणखीन एक वचन बघूया. Psalm 112, 112. Psalm 112. आणि स्तोत्र 112 verse 2. दुसरं वचन. Psalm 112 verse 2. His seed shall be mightily upon earth. The generation of the upright shall be blessed. त्याची संतती पृथ्वीवर पराक्रमी होईल. सरळ जनांचा वंश
आशीर्वाद युक्त होईल. The generation of the upright shall be blessed. आणि सात्विक लोकांचा जो पिढ्या आहेत त्याचं जे वंश आहे तो आशीर्वादित I होईल. told you, when the scripture will come, I'll share you. This is what I wanted to tell. आणि मग ज्यावेळेस मी तुम्हाला म्हटलं की मी वचन आल्यावर सांगतो तर मी हे तुम्हाला सांगायची इच्छा होती माझी. Enoch walked with the Lord. हनोक देवाबरोबर चालला God blessed his generation, Methuselah. आणि मग देवानं त्याच्या वंशाला मथुशेलाला आशीर्वादित केलं. He lived longest life, 969 years, longest life on this earth. आणि तर सर्वात जास्त वयोवृद्ध ह्या पृथ्वी तलावर तो जगलेला आहे, जास्त काळ जगलेला आहे. 969 वर्ष तो जगलेला आहे. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आम्ही देवाबरोबर चालतो our life is blessed. आपलं जीवन आशीर्वादित Our होतं, business is blessed. आपला व्यवसाय आशीर्वादित Our होतो, jobs are blessed. आपलं काम आशीर्वादित Our होतं, health is blessed. आपलं आरोग्य आशीर्वादित होतं, Our financial will be blessed. आपल्या आर्थिक गोष्टी आशीर्वादित होतात. Every area will be blessed. प्रत्येक भागामध्ये आशीर्वादित होतं. No good things will be withheld. That is the promise of God. आणि मग हेच देवाचं अभिवचन आहे की कोणतीच उत्तम गोष्ट तुमच्यापासून राखून ठेवण्यात येणार Not नाही. just in our life, फक्त आमच्या जीवनामध्ये नाही, in our family life, आमच्या पारिवारिक or जीवनामध्ये those who नाही, are into ministry in the ministry life. आणि जे सेवेमध्ये त्यांच्या सेवेमध्ये नाहीये. But God says His generation of the upright shall be blessed. आणि पण देवाचं वचन सांगतं की त्याचा संपूर्ण वंशाला तो आशीर्वादित करेल. What a blessed life. आणि किती सुंदर असे आशीर्वादित जीवन आहे. So don't get satisfied or stagnated there with the little blessings. आणि मग छोट्याशा आशीर्वादाला तिथंच अडकून राहू नका. Let us read further Proverbs chapter 11. आणि नीतिसूत्र याचा 11वा अध्याय बघूया. Yes, Proverbs chapter 11 verse 3. तिसरं वचन, नीतिसूत्र याचा 11वा अध्याय 3रं वचन. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgression shall destroy them. The integrity of the upright shall guide them. सरळाचा सात्विकपणा त्यांना सांभाळून नेतो, कपटी इस्माचा कुटीलपणा त्याचा नाश करतो. We'll read once again the first portion. The integrity of the upright shall guide them. आणि आम्ही पुन्हा एक वार वाचूया नीतिसूत्र याचा 11वा अध्याय 3रं वचन. सरळांचा सात्विकपणा त्यांना सांभाळून नेतो. सांभाळून येतो. You know, when we walk in uprightness, आणि ज्यावेळेस आम्ही सात्विकतेमध्ये चालतो, it will guide us. आणि मग तो सात्विकपणा आम्हाला मार्गदर्शन Oh, करतो. what I am getting excited. आणि मी खूप उत्साहित होतो या You know, the word of God is very clear. When the integrity of the upright shall guide them. आणि मग सरळांना त्यांचा सात्विकपणा जो आहे तो त्यांना मार्गदर्शक ठरतो. So do not leave your integrity. आणि म्हणून तुमचं जे सरळपणा आहे, प्रामाणिकपणा आहे तो सोडू नका. When we are honest with God and with people, God will guide us. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही देवाबरोबर लोकांच्या बरोबर प्रामाणिक आहोत, देव आम्हाला मार्गदर्शन Though करेल. people may try to deceive us, but God will guide us. आणि जरी लोकांनी आम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न केला तरी देव आम्हाला चालवेल. So God guided the Enoch's life, and he walked with the Lord 300 years. आणि मग देवानं हनोकाच्या जीवनाला मार्गदर्शन केलं आणि तो देवाबरोबर 300 वर्ष चालला. What happens more when we walk with the Lord in uprightness? आणि मग ज्यावेळेस आम्ही सात्विकपणे देवाबरोबर अधिक चालतो मग काय होतं? Turn with me to Proverbs 15. आणि नीतिसूत्राच्या 15व्या अध्यायाकडे जाऊया. Verse 8. आणि 8वं वचन. It says, Proverbs chapter 15 verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. For the second portion is very important for us. But the prayer of the upright is his delight. दुर्जनांचा यज्ञ परमेश्वराला वीट आणतो, परंतु सरळांची प्रार्थना त्याला आनंद देते. What it says? The prayer of the upright is God's delight.
आणि मग जे सात्विकपणाने चालणारे आहेत, सरळ मार्गाने चालणारे आहेत, त्यांची प्रार्थना देवाला आनंद देते. What is delight means what? Means our prayers when we walking with the uprightness, in uprightness with God, our prayer brings a joy, a pleasure unto God. आणि मग आनंद देते म्हणजे आपली प्रार्थना जी आहे ते देवाला संतुष्ट करते, देवाला आनंद देते. So don't you think it is encouraging? आणि तुम्हाला असं वाटत की ते आपल्याला प्रोत्साहित करत So we आहे. need to pray more when we are walking with the Lord. आणि म्हणून आम्ही अधिक प्रार्थना केली पाहिजे ज्यावेळेस आम्ही देवाबरोबर चालतो. Means when we say we are walking with the Lord, then our prayer life should be there. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही म्हणतो की आम्ही देवाबरोबर चालतो, मग आमचं प्रार्थनामय जीवन सुद्धा पाहिजे. What is a prayer? आणि प्रार्थना काय आहे? Talking to God, देवाबरोबर बोलणं interceding for people. आणि लोकांसाठी मध्यस्थी करणं. Just on Monday night we had a night prayer. आणि Full night prayer. मग सोमवारीच आमची रात्रीची प्रार्थना होती. I'm really blessed. मी खूप आशीर्वादित I आहे. enjoyed the presence of God. आणि मग देवाच्या उपस्थितीचा मी आनंद घेतला. So I want to encourage you this evening. आणि ह्या सायंकाळच्या वेळेस मला तुम्हाला उत्तेजित करू द्या. When we are walking with the Lord, आणि ज्यावेळेस आम्ही देवाबरोबर चालतो, our prayer brings delight to our God. आणि मग आमच्या प्रार्थना ज्या आहेत आम्ही आमच्या देवाला असं संतुष्ट करतात. Our prayer brings pleasure unto God. आणि आमचं प्रार्थना देवासाठी एक प्रिय गोष्ट आणि Pleasing unto Him. त्याला संतुष्ट करणारे, त्याची स्तुती करणारे असतात. So because we are praying, there is a, praying is, praying for ourselves, but praying for others, it's a blessing. आणि मग आम्ही प्रार्थना करतो, आम्ही स्वतःसाठी प्रार्थना करतो, पण आम्ही इतरांसाठी ज्यावेळेस प्रार्थना करतो ते आशीर्वादच असतं. Let us read one more word. आणखी एक वचन असतं. Gospel of John, योहान शुभ वर्तमान chapter 10, verse 10. We are familiar with this verse. आणि 10 अध्याय 10 वचन आम्हाला सर्व परिचित असे हे वचन आहे. Gospel of John, chapter 10, verse 10. योहान शुभ वर्तमान याचं 10 अध्याय 10 वचन. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. चोर येतो तो केवळ चोरी, घात व नाश करावयास येतो. मी तर त्यास जीवन प्राप्ती व्हावी व ती विपुलपणे व्हावी म्हणून आलो आहे. See, Satan, the thief, he has come to steal, kill and to destroy. आणि मग चोर जे आहे, सैतान जो आहे, चोराप्रमाणे तो घात करण्यासाठी, नाश करण्यासाठी आलेला आहे. That is his goal. आणि हाच त्याचा उद्देश आहे. But it says, पण इथं सांगितलेलं आहे, hallelujah, but God, Christ has come that we may have life and that life also in fullness, in abundance. आणि मग देव जो ख्रिस्त जो आलेला आहे तो जीवन प्राप्ती व्हावी आणि तीही विपुल व्हावी यासाठी तो आलेला आहे. Abundant life means what? आणि मग विपुल जीवन याचा अर्थ काय आहे? Not just here we will live on this earth. आणि मग फक्त आम्ही इथंच या पृथ्वी तलावरती जीवन जगणार नाहीये. After this life also for eternity we will live with God. आणि मग ह्या जीवनानंतर सुद्धा आम्ही सार्वकालिकतेसाठी आम्ही देवाबरोबर जगणार आहोत. I am getting excited. मी खूप उत्साहित होतो. In 1985, आणि 85ला I accepted Jesus as my personal Lord and Savior, Jesus Christ. आणि मी येशूचा माझा वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकार केला. At that time I was 17 years old. आणि मग त्या काळामध्ये मी फक्त 17 वर्षाचा होतो. Dear people of God, माझ्या प्रियानं, if I would have not accepted Jesus, आणि जर का मी येशूला स्वीकारलं नसतं, I would have been dead long time back. आणि मी खूप वर्षापूर्वीच मरून गेलो असतो. Now after accepting Jesus, आणि येशूला स्वीकारल्यानंतर now I'm living 40 years on this earth. आणि मी ह्या पृथ्वी तलावर आता मी 40 वर्ष जगत आहे. You see that? तुम्ही बघताय ते? If I would have not accepted Jesus, आणि जर येशूचा स्वीकार मी केला नसता, life which I'm living now I wouldn't have.
आणि जे जीवन मी आज जगत आहे ते कदाचित माझ्याकडे नसतं. I don't know, maybe another 17, 18, before 20, I will guarantee I would have gone. आणि मला कदाचित 17-18 वर्ष आणखीन मी जगलो असतो, पण 20 वर्षाच्या आधीच मी नक्कीच गेलो असतो. But after coming to Christ, पण ख्रिस्ताकडे आल्यावर means God saved my life. देवाने माझं जीवन वाचवलं. So when I experience God's awesome presence, आणि म्हणून ज्यावेळेस मी देवाच्या अद्भुत उपस्थितीचा अनुभव घेतो, I decided to walk with my Lord. आणि मग मी ठरवलं की मी माझ्या देवाबरोबर चालणार आहे. No turning back. आणि पुन्हा परत माघार नाही. That is my commitment to my आणि Lord. ही माझी देवाकडे माझा समर्पण आहे. And I tell you, God is so gracious, and He has to hold up my hand and lead me in uprightness. आणि मला सांगते की देव इतका आहे की तो माझा हात धरून तो मला त्या सात्विकतेच्या सरळतेच्या मार्गाने चालवत आहे. What we are studying, what is the main topic? Our God is a permanent God. आणि मग आम्ही काय शिकत आहोत? आमचा मुख्य विषय काय की आमचा देव जो आहे तो सार्वकालिकतेसाठी आहे. His love for us also is a permanent. आणि त्याचं आपल्याबद्दलचं जे प्रेम सुद्धा आहे तेही सार्वकालिक आहे. So in Christ Jesus, when we commit ourselves and walk with Him, आणि म्हणून ख्रिस्तामध्ये ज्यावेळेस आम्ही आमचं स्वतःचं समर्पण करतो आणि त्याच्याबरोबर चालतो, the life on earth also we will live a blessed life. आणि मग ह्या पृथ्वी तलावरचं जीवन सुद्धा आम्ही एक आशीर्वादित असं जगतो. And after this life also, no doubt, आणि मग ह्या जीवनानंतर सुद्धा यामध्ये शंका नाहीये that gives an assurance. की ते आम्हाला खात्री देतं. So our walk with the Lord in uprightness is very important. आणि म्हणून आमचं जीवन जे सात्विकपणे देवाबरोबर चाललं हे खूप महत्वाचं आहे. You know, walk with the Lord in uprightness. आणि हनोक सात्विकपणे देवाबरोबर चालला, God took him. देव त्याला घेऊन गेला. When we walk with the Lord in uprightness, आणि ज्यावेळेस आम्ही सात्विकतेमध्ये देवाबरोबर चालू, God will take us to heaven. आणि देव आम्हाला देखील स्वर्गात घेऊन जाईल. Poor Lazarus, गरीब दरिद्र लाजार, he died. तो मेला. Angels took him to the Abraham's bosom. What a blessing. आणि मग देवदूत त्याला अब्राहमाच्या उराशी घेऊन गेले. So it shows the eternal life is there after this life when we finish on the earth. आणि मग ती गोष्ट आम्हाला दाखवते की सार्वकालिक जीवन आहे. ज्यावेळेस आम्ही पृथ्वी तलावरचं जीवन संपवतो त्यानंतरच आमचं जीवन आहे. Doesn't matter what situation, whether we live in which bungalow or a palace or in a hut, where do we live, it's not important. आणि मग याच्यामुळे फरक पडत नाही की आम्ही कुठं राहतोय, काय आहे, आम्ही बंगल्यात राहतोय का झोपडीत राहतोय, कशाने काही फरक पडत नाही. Which country, which village, what color, what kind of clothes we put, it's not important. आणि कुठल्या देशामध्ये, कुठल्या गावामध्ये कशा प्रकारचे कपडे आम्ही घालतो, कुठला रंग आमचा आहे, हा महत्वाचा नाही. Knowing that God loves me, पण हे जाणा की देव माझ्यावर प्रेम करतो. knowing that, जाणून घे. Yeah, knowing that God loves me, when we decide to walk with Him, आणि ज्यावेळेस आम्ही ठरवलं की आम्ही त्याच्याबरोबर चालणार आहोत, I tell you, मला सांगू द्या, our life will be definitely blessed. आणि आमचं जीवन नक्कीच आशीर्वादित होईल. My personal life, my family life, and our family life, we have not lacked anything in our life. आणि माझं वैयक्तिक जीवन, आमच्या पारिवारिक जीवनामध्ये आम्हाला कशाचीच कमतरता पडली नाही. That is God's faithfulness. हे देवाचा विश्वसनीयता. That is called an abundant life. आणि हेच एक विपुल जीवन. Some people think heavenly blessing only when we go to heaven only we will get the blessing. आणि मग काही लोकांना वाटते की स्वर्गीय जे आशीर्वाद आहेत ज्यावेळेस आम्ही स्वर्गात जाऊ त्याच वेळेस मिळतील. That the day we accept Jesus into our life, आणि ज्या दिवशी आम्ही येशूला आमच्या जीवनामध्ये स्वीकारतो, God's heavenly blessing starts working in us. आणि मग देवाचे जे स्वर्गीय आशीर्वाद आहेत ते आमच्यामध्ये कार्यान्वित व्हायला लागतात. Listen carefully. लक्षपूर्वक ऐका. One of the greatest and biggest uncomparable gift, what it is, you know? आणि सर्वात मोठं जे भेट जे आपल्याला आहे, ज्याची आम्ही कशाची तुलना करू शकत नाही, कोणतंही माहिती का And तुम्हाला? that gift is free. आणि ते जे भेट आहे ते विनामूल्य आहे. That we have to understand seriously. Listen carefully. आणि मग ते आम्हाला खूप गंभीरपणे समजणं गरजेचं आहे. What it is? लक्षपूर्वक ऐका. What it is? काय आहे ते? Salvation. तारण आहे. Means we are saved
from eternal hell. आणि मग याचा अर्थ की आम्हाला त्या सार्वकालिक त्या नरकापासून आम्हाला वाचवलं. Now God has kept for us everlasting, eternal heaven for us. आणि मग देवानं आमच्यासाठी तो सार्वकालिक स्वर्ग ठेवलेला. If it was not there, heaven, आणि जर स्वर्ग तिथं नसला, Bible wouldn't have told. जर पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगितलं, God took him. देव त्याला घेऊन गेला. Where he would take? आणि तो कुठे घेऊन जाणार आहे? Where God will take him? आणि कुठे देव त्याला घेऊन There is no जाणार? heaven. आणि जर स्वर्ग नसता तर? God is in heaven and God took Enoch in heaven. आणि देव हा स्वर्गात आहे आणि देवानं हनोकाला स्वर्गात घेऊन गेलेला. Because he walked with God in uprightness. कारण तो देवा समक्ष सात्विकतेपणे चालला. When we also walk in uprightness, God will also take us in heaven. That is for sure. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही देखील सात्विकपणे देवाबरोबर चालतो तर नक्कीच देव आम्हाला सुद्धा स्वर्गामध्ये घेऊन जाईल, ही खात्री बाळगा.